بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم 2007 کے دسمبر کا پیپر کریں گے. پہلا کوشچن ہے شاعر کبیر قیل انه اول من وقف على الاطلال وبكى على الديار وشبب بالنساء. یعنی ایک بڑا شاعر ہے، کہا گیا ہے کہ وہ سب سے پہلا شخص ہے جو ٹیلوں پر کھڑا ہوا اور جو محبوب کے دیار پر رویا، اور جس نے عورتوں کی تشبیہ بیان کی، یعنی ان کے سلسلے میں غزلیہ اشعار کہے. ان میں اے آپشن ہے امراء القیس، بی نابغہ الذبیانی، سی ابو بصیر میمون العاشا، اور ڈی طرفۃ بن العبد. جی ادھر جائیں گے. القیصر. جی تو امراء القیس ہے، اس میں امراء القیس کے سلسلے میں تقریباً ساری چیزیں بتائی جا چکی ہیں. یہی سب سے پہلا شخص تھا. اس کا جو مطلب ہے وہ شروع ہی ہوتا ہے یہاں سے کہ قفا نبکی من ذکرى حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی. پھر وہ اپنے ساتھیوں کو روکتا ہے کہ وقوفا بها صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک اسن و تجملی. تو یہ سب سے پہلا شخص ہے جو اطلال پر کھڑا ہوا ہے اور محبوب کے دیار کو یاد کر کے رویا ہے، اور عورتوں کی تشبیہ بیان کی ہے. ان کے سلسلے میں غزلی یا اشعار اس نے کہے ہیں. اللہ رب یوم لک منہن صالحین سے شروع ہوتا ہے، پھر بیچ میں آتا ہے فاطمہ مہلا بعد هذا التدلل وان كنت قد ازمعت صرمي فاجملی. تو اس طرح کے اشعار ہیں. محففۃ بیضاء غیر مفاضۃ ترائبها مسقولۃ کالسجنجلی. تو یہ 500 ہجری میں 500 ہجری کیا عیسوی میں پیدا ہوتا ہے، اور 545 میں اس کی وفات ہوتی ہے. تو جو ہمارے سلیبس کے اندر ہیں ان میں یہ سب سے پہلا شخص ہے، وفات کے اعتبار سے سب سے پہلے انتقال ہوا ہے اس کا. دوسرے نمبر پر طرفہ کا ہوا ہے جو کہ 569، جس کو ہم 569 یعنی 70 سے ایک کم 69. اور اس کے بعد آتا ہے عمرو ابن کلثوم. اس کا ہوتا ہے 584 کے اندر 584. اور لاسٹ میں جو ہمارے سلیبس کے اندر ہیں ان میں سے پھر چوتھے نمبر پر آتے ہیں زہیر ابن ابی سلمہ، جن کا 609 میں ہوتا ہے. اور پھر لبید ابن انطرۃ بن شداد، اس کا 615 بھی ہے، 610 بھی ہے، 609 بھی ہے. 615 کیونکہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی حرب ذیقار، اس کے اندر شریک تھا، اور وہ 615 میں ہی ہوئی تھی، تو اس حساب سے وہ 615 ہی مانے گی. ٹھیک ہے، تو امراء القیس کے بارے میں ساری چیزیں جانتے ہیں. اور کچھ تو نہیں پوچھنا اس سلسلے میں؟ جی اس کے والد کے سلسلے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کی عمر 20 سال کی تھی. اس کے والد نے اس کو اس کے ننیحال بھیج دیا تھا، مطلب نانا کے یہاں، کہ یہ جو وہاں جا کر کے ننیحال نہیں بلکہ جو ان کا اصل تھا یمن کے اندر، آبا و اجداد جو تھے، اس کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لاؤبالی پن یہاں کر رہا ہے اس سے باز آ جائے. لیکن یہ گیا وہاں اور نکلا تو شولوک شعرا کے ساتھ رہنے لگا. پھر جہاں صحرا کے اندر یہ پانی اور تو گھاس پھوس دیکھا کرتے تھے، وہاں یہ ٹھہرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، مال جمع کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، شراب نوشی کیا کرتے تھے. یہی حالت تھی اس کی. تو یہ دمون کے علاقے میں تھے. ایک مرتبہ اس کو وہاں اپنے والد کے خبر ملی تھی انتقال کی، اور شراب پی رہا تھا اس وقت کی. پھر کسی نے کہا کہ بھائی اپنے باپ کا انتقام نہیں لوگے، تو تب اس وقت اس نے وہ جملہ کہا تھا رب جفنت وہ کہ ضیعنی ابی صغیرا وحملنی دمہ کبیرا
ला सफ़ अल-यौम वला सुक्र गदन अल-यौम खम्रुन व गदन अम्रुन। फिर कसम खाई थी कि अल्लाह यअकुल लहमन वला अल्लाह यअकुल लहमन वला यशरब खमरन वला यद्दहिन बिदुहन हत्ता यक़तुल मिन बनी असद मिअत रजुल। ठीक है। फिर उसके बाद पूरा कहानी है वो। लास्ट टाइम पे जब इंतकाल हो रहा था, एक कौल और है उसका जो पूछा गया था, और बजफनतिन मुसांजिरतिन व खुत वतानतिन मुसांजिरतिन व खुतबतिन मुहब्बरतिन तबका गदन बिअनक़रा। इस तरह के कलिमात हैं। ठीक है, काफी बात हुई है इसके सिलसिले में। नाबिगा जुबियानी, जब हम मुअल्लक़ात आश्र की बात करते हैं, 10 मुअल्लक़ात की, तो उनमें फिर नाबिगा जुबियानी भी आते हैं, क्योंकि 3 और ऐड हो जाते हैं उसमें। नाबिगा जुबियानी, मैमून बिन कैस अल आशा और उबैद इब्नुल अबरस 10वें नंबर पर। अबू बसीर मैमून आशा, ये भी मुअल्लक़े का शायर है अगर मुअल्लक़ात अशर में शुमार करें। और तरफ़ा तो मुअल्लक़ात सबअ में से ही है, दूसरे नंबर का शायर है। चलिए, उसकी तादाद भी पता होगी और कबीले का भी पता होगा कि इम्रुल कैस का ताल्लुक कबीले किंदा से था। और उसके जो मुअल्लक़ा है वो लामिया है, 80 अशार हैं उसके अंदर। मनिल क़ाइल फ़इन कुन्त ला तस्ततीअ दफ़अ मनिय्यती, ये मनिय्यती है। बस ठीक है। फदानी उबादिरुहा बिमा मलकत यदी। इस शेर का कायल कौन है कि अगर तुम इस्तिताअत नहीं रखते मेरी मौत को दूर करने की, यानी आप मुझसे मौत को दूर नहीं कर सकते। किसी इंसान के बस में नहीं है कि वो किसी की मौत को रोक सके। जब वक्त आ जाता है तो कहा जाता है कि ला युअखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमून, फिर कोई मोहलत नहीं होती। फ़इन कुन्त ला तस्ततिअ दफ़अ मनियती, अगर तुम मेरी मौत को दूर नहीं कर सकते, दफा नहीं कर सकते, फदानी उबादिरुहा, तो मुझे छोड़ दीजिए कि मैं जल्दी करूं, यानी मुझे जल्दी करने दीजिए। बिमा मलकत यदी, उस चीज में जो जिसके मेरे हाथ मालिक हैं, यानी जो कुछ मेरे पास है उसको लुटाने दीजिए, खर्च करने दीजिए। तो ये किसका शेर है? तुरफ, हाँ जी, ठीक है, तरफा का शेर है ये, तरफत इब्नुल अब्द का। फ़इन कुन्त ला तस्ततिअ दफ़अ मनिय्यती फदअनी उबादिरुहा बिमा मलकत यदी। तरफत इब्नुल अब्द, इसको आप जानते हैं कि शाबुन कतील कहा जाता है, क्योंकि कुतिल दूनल इश्रीन ये भी कहा जाता है, और क्योंकि 26-27 साल की एज हो गई थी तो उसको दूनस सलास मतलब सलासीन में भी कहा जाता है। तो तरफत इब्नुल अब्द जो सबसे नौजवान शायर था वो तरफत इब्नुल अब्द ही है, क्योंकि इसकी पैदाइश तकरीबन 543 के अंदर, यानी 543, 43, ठीक है, 543 में होती है, यानी इमरुल कैस से 2 साल पहले इंतकाल से उसके। इमरुल कैस की 45 भी आती है, किसी ने 60 भी लिखी है, जैसे कि हसन जय्यात ने एक जगह 60 लिखी है, लास्ट में 45 लिखी है। तो 543 में होता है और 569 में इसका इंतकाल हो जाता है। ठीक है, इस तरह मतलब तकरीबन इसकी उम्र 26 साल बैठती है, 26-27 तरफत इब्नुल अब्द की। तो इसका मुअल्लक़ा मशहूर है कि लिखौलत अतलाल बिबुरक़ति फहमदी यलूहु कबाक़िल वश्म फी ज़ाहिरिल यदी। तो बड़ी अच्छी ताबीर की है इसने भी। और इसका एक शेर है कि जैसे इमरुल कैस का मैंने बताया अभी के, वक़ूफ़न बिहा सहबी अलैया मतियहुम यक़ूलून ला तहलिक असन व तजम्मली। इसी तरीके से इसका भी एक शेर है, वक़ूफ़न बिहा सहबी अलैया मतियहुम यक़ूलून ला तहलिक असन व तजल्लदी। वहाँ इमरुल कैस के में तजम्मली का लफ्ज है और इसके में तजल्लदी का लफ्ज है, तो इस चीज को जहन नशीन कर लेना कि बस आखिरी लफ्ज में फर्क है कि इसका दालिया है उसका लामिया है। तजल्लदी ये तरफत इब्नुल अब्द का है। तो ये वारदात होती हैं शायरी के अंदर, पढ़ा होगा आपने कि बस औकात शायर जो हैं
اس کے اندر بھی وہی خیال موجزن ہوتے ہیں، اسی طرح کے جذبات ہوتے ہیں، اور وہ وہی چیز کہہ جاتا ہے جو پہلے شاعر نے کہی ہوتی ہے. تو وہ چوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو واردات قلبی کہتے ہیں. ہوتا ہے اس طرح کا. جی. اس سے یہ بھی آپ جانتے ہیں قبیلہ بکر سے اس کا تعلق تھا. اس کا معلقہ جو ہے 104 شعر میں ہے، دالیہ ہے. اور یہ مطلب ایک شریف خاندان میں پیدا ہوا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. تو اس کے چچاؤں نے اس کی کفالت کی تھی، اور انہوں نے اچھی تربیت نہیں کی، مطلب اس پر توجہ نہیں دی تھی. اس کے جو حقوق تھے وہ انہوں نے ہڑپ کر لیے تھے، چھین لیے تھے. اس کے والدہ کے جو حقوق تھے وہ بھی انہوں نے چھین لیے تھے. تو طرف مطلب جو اس کی زندگی پھر اس طرح ہوئی کہ بڑی مطلب وہ اسی طرح مطلب آوارگی میں پڑ گیا تھا، شراب پینے لگا تھا، لیول لائف میں اس طرح کی زندگی گزری ہے، کیونکہ کوئی دھیان دینے والا تھا نہیں. بکرے اونٹ وغیرہ چرایا کرتا تھا، اور بس اسی طرح گھومتا رہتا تھا. بعد میں جا کر کے پھوپھی کا بیٹا کہا جاتا ہے عمرو ابن ہند کو اس کا. تو اس کے ساتھ یہ متصل ہو گیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ بڑا چرب زبان تھا. ایک متلمس کا بھی شعر کہا جاتا ہے، لیکن اصلاً وہ مسیب ابن عالس کا ہے. مسیب ابن عالس نے ایک مرتبہ ایک شعر کہا تھا، اور اس نے سیعریہ کا لفظ استعمال کیا تھا. سیعریہ کہتے ہیں اصل میں اونٹنی کو، اور اس نے اونٹ کے لیے استعمال کیا تھا. تو طرفہ نے وہیں ایک جواب دیا تھا. نقد کے باب میں یہ چیز آتی ہے کہ استونق الجمل، کہ اس نے جو ہے اونٹنی کو اونٹ بنا لیا، مطلب ناکا کو اونٹ بنا لیا. استونق کا مطلب آتا ہے کہ اونٹنی بنانا، الجمل یعنی اونٹ کو اونٹنی بنا دیا. تو پھر اس نے وہاں کہا تھا کہ یہ بڑا زبان ہے، اور لَيَقْتُلَنَّهُ لسان، اس کی زبان اس کو مار ڈالے گی. اور ایسا ہی ہوا بھی کہ اس نے پھر حجو کر دی تھی اس کی، عمرو بن ہند کی. تو اس نے پھر مکابہ جو بحرین کا عامل تھا اس کو خط بھیجا کہ اس کو مار ڈالیں. تو اس طرح اس کا خاتمہ کر دیا گیا. اس کے ماموں جو متلمس تھا اس کا بھی خاتمہ کر دیا گیا. چلیے، یہ تھے طرفت ابن العبد آپ کے دوسرے نمبر کے معلقے کے شاعر. الغلام اللاہی تو کوئی اور ہے نا؟ الغلام وہ اللاہی، الغلام جی، وہ جو ہے اس کو شاب القتیل بولتے ہیں. اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ امرؤ القیس. ہے نا؟ ٹھیک ہے. الغلام ہاں. الفتیل. تو بہت سارے القاب آتے ہیں امرؤ القیس کے. ذوالقروہ بھی کہتے ہیں اس کو، الشاب الطرید بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کو دھتکار دیا. شاب الطرید کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مطلب یہ قبائل میں اپنے والد کے انتقال کے بعد یہ اپنے ماموں جو ننیحال تھا اس کا محلل یعنی بکر و تغلب، ان سے مدد مانگی تھی اس نے. تو انہوں نے پھر بہت زیادہ ان کو قتل کیا تھا بنی اسد کا. پھر بنی اسد نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہم 100 لوگوں کا فدیہ آپ کو دیتے ہیں، آپ اس جنگ کو ختم کریں. لیکن یہ مانا نہیں امرؤ القیس. جب ظاہر سی بات ہے انہوں نے صلح کی بات رکھی تھی، تو بکر و تغلب پیچھے ہٹ گئے تھے. ٹھیک ہے. جب انہوں نے تو مار بھی دیے تھے ان کے بہت سے لوگ. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی 100 لوگوں کا فدیہ دے دیتے ہیں آپ کے والد کے بدلے میں، لیکن یہ مانا نہیں. تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. پھر یہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا تھا، مدد مانگتا پھر رہا تھا. تو اس لیے الشاب الطرید. دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ والد نے اس کو نکال دیا تھا اس وجہ سے. ذوالقروہ آپ جانتے ہیں کہ ذوالقروہ یہ آخری وقت میں اس کو، اس کے بھی سلسلے میں کئی روایت ہیں. حسن زیات نے جو ذکر کی ہے، اور دیگر لوگوں نے بھی الگ الگ ذکر کی ہیں کہ جو روم کا جو بادشاہ تھا اس نے اس کو ایک لباس بھیجا تھا جو زہر آلود تھا. تو اس کی وجہ سے اس کو ایک مرض لاحق ہو گیا تھا. دوسرا یہ کہ وہ نیچرلی اس کو مرض لاحق ہوا تھا ایسے ہی خود سے. دونوں طرح کی باتیں ہیں. بہرحال مرض لائق ہوا تھا جدری کا، اور پھر لاسٹ میں اس کے جو ہے مطلب زخم بن بن کے جو ہے گوشت کٹ کٹ کے گرنے لگا تھا. تو اس کی اسی وجہ سے ذوالقروہ کہا جاتا ہے. جی. من القائل بأننا نورد الرايات بيضا ونسطرهن حمرا قد روينا. عمرو بن کلثوم. یہ نونیہ ہے، عامر ابن کلثوم کا ہے. اس کا معلقہ 100 اشعار کے اندر ہے. اور
ये अम्र इब्न कुलसूम जो है वह किससे ताल्लुक रखता है, कौन से कबीले से ताल्लुक रखता है? तगलिब। जी, बनु तगलिब से ताल्लुक रखता है। ठीक है, तो इन्ना नूरिदुर रायाति बीगन व नुस्तिरुहुन्ना हुम्रन क़द रवीना, तकरीबन ये जो है 534 434 के अंदर पैदा होता है और 584 तक रहता है। ठीक है, जाहिली शायर है और तबका उला में शुमार होता है। ये जो था शाम में रात में जाया करता था और बनु तगलिब के अंदर जजीरा फुरातिया आपने नाम सुना होगा, वहीं इंतकाल भी हुआ इसका। जजीरा फुरातिया के अंदर जो है इसकी परवरिश हुई है और 15 साल की उम्र में इसने अपने लश्कर की क़यादत की है हरब बसूस के अंदर। आप जानते हैं हरब बसूस जो कि 495 में वाक़ हुई थी बकर तगलिब के दरमियान में, और तकरीबन 40 साल चल करके 535 में ख़त्म होती है। तो उसके बतल जो था वो तो मुहल्हिल इब्न रबिया था इसका नाना, लेकिन जो बकर की तरफ से जो क़यादत कर रहा था वो बतगलिब की तरफ से, वो आपके ये था, क्या कहते हैं, अमर इब्न कुलसूम। ठीक है, अमर इब्न कुलसूम का फिर वो मुहाकमा आप जानते ही हैं जो वहां हुआ था कि अमर इब्न हिंद के पास तो सुलह हो गई थी, बात तय हो गई थी, लेकिन बाद में फिर वो ज्यादा देर नहीं रह सकी। तब फिर ऐसा हुआ कि फिर दोबारा से उसके पास गया और हारिस इब्न खलीजा बकर की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने अपना कसीदा मुअल्लका पेश किया था। तो अमर इब्न हिंद का रुझान इस तरफ हो गया था और तो फिर ये नाराज होकर के वापस लौटा था वहां से। फिर उसने जो है वो पूरी तदबीर की थी कि कौन शख्स ऐसा है जिसकी वालदा मेरी वालदा की खिदमत को नागवार करे, मतलब नागवार समझेगी। तो लोगों ने कहा था कि ऐसा तो ये अमर इब्न कुलसूम ही हो सकता है, क्योंकि इसका बाप जो है वो अपने कौम का सरदार है, इसका नाना अपने मुहल्हिल जो है वो भी सरदार है, इसका नाना का भाई कुलेब जो है वो भी सरदार है, इसकी माँ मुहल्हिल की बेटी है, यानी ऊंचा खानदान है, तो वही ऐसा कर सकती है। तो फिर वो उसने दावतें की थी उनकी, फिर उसकी वालदा से खिदमत लेनी चाहिए थी। उसकी वालदा ने वाजुल्लाह कहा था, उसने सुन लिया था और उसके बाद जो है फिर उसने अमर इब्न हिंद का खात्मा कर दिया था। तो वो वाकया भी मालूम होगा। और इसका जो मतला है कसीदे का, लाहुब्बी बिसहनी की फस्बहीना वला तुब्क़ी खुमूर अलंदरीना, ये इसका मतला कहलाता है। ठीक है, तो इसके सिलसिले में भी काफी बातें हो चुकी हैं, किसी को बीच में कुछ पूछना हो तो पूछ लेंगे। चलिए, सर इसकी पैदाइश कब हुई थी? ये 434 के अंदर आती है इसकी। और ये भी कहा जाता है कि 40 कबल हिजरा हुई थी। और वो तो मतलब पैदाइश के सिलसिले में तो इनके इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके जो वफात हुई है वो 584 के अंदर हुई है। ठीक है, 584। चलिए, असहाबुल उममी इनकियादन बादुहुम, ठीक है, बादन लिलगिल्जति वल अनफति व बअदिल हिम्मति व कल्लमा तजतमिउ अहवाउहुम। ये किन लोगों के बारे में कहा गया है? ये सब एक दूसरे की इताअत में जो है मतलब सख्त तरीन कौम है, बहुत इताअत वो करते हैं ये अपनी सख्ती की वजह से, खुददारी, अनफा खुददारी को बोलते हैं, बुलंद हिम्मती की वजह से। और बहुत कम उनकी ख्वाहिशात जो हैं मतलब मुत्तफिक होती हैं। तो कौन ऐसी कौम थी? अरब। सिनियोन, अल-फुर्स, अल-रूम, अल-आम। ठीक है, तो इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अरब है। ये बात किसने कही है इनके बारे में? आप जब मुकद्दमा इब्न खल्दून पढ़ेंगे तो तकरीबन 7वीं फसल जो है उसकी, उसके अंदर ये कौल इब्न खल्दून ने जिक्र किया है। ठीक है, इब्न खल्दून ने ये कौल जिक्र किया है। ठीक है, इसमें कुछ जरूरत नहीं है। तो ये अरबों के बारे में कौल है, इस कौल को अच्छे से याद रखना। अस्हाबुल उमम इनक़ियादन बअदुहुम बअदन लिल ग़िलज़ति वल अनफ़ति व बुअदिल हिम्मति
یہ بعد ہے، بعد نہیں ہے، بعد. وبعد الہمت وقلما تجتمع اہواؤہم. چلیے اس میں زیادہ ویسے سوالات نہیں ہیں. الخوارج هم اولئک الذین یتخرجون فی کلیۃ او جامعہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے یخرجون الزکاة بمقادیر معینہ. سایعوا علیا وآزروه حتى قبل التحکیم. وجدت فی اجسام فی اجسامہم الخراجات. آپشن نمبر سی. ہاں تو ظاہر سی بات ہے خوارج کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے. ایسا نہیں کہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے کو خوارج نہیں، اس کو متخرج کہتے ہیں. تو شایعوا علیا وآزروه، یعنی انہوں نے جو ہے علی رضی اللہ عنہ کی مشایعت کی تھی اور ان کی پشت پناہی کی تھی، مدد کی تھی تحکیم سے پہلے، قبل التحکیم. تحکیم کے بعد جو ہے پھر انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. جو اسلامی تاریخ کے جانکار ہیں وہ جانتے ہوں گے. بہرحال خوارج ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ابتداءً حضرت علی کی مدد کی تھی، اور یہ جو ہوا تھا تحکیم کا معاملہ، اس کے بعد انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا. ان کو خوارج کہتے ہیں. نمبر 6، هو شاعر كبير ابن شاعر كبير من الشعراء المخضرمين هجا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فأهدر الرسول دمه. یعنی بڑے شاعر ہیں اور بڑے شاعر کے بیٹے ہیں، مخضرمین شعراء میں شمار ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج بھی کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن زہیر. ان کو رائگاں قرار دیا تھا. ٹھیک ہے. فأهدر الرسول رسول دمه. تو جروال بن اوس الحطیئہ، عمر ابن ابی ربیعہ، زہیر ابن ابی سلمہ. تو معلوم ہے یہ کہ آپشن اے کعب ابن زہیر ہیں. یہ بڑے شاعر زہیر ابن ابی سلمہ کے بیٹے ہیں، اور تقریباً 24 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے. 26 میں ان کا کہا جاتا ہے. 24 کی بھی روایت ہے، اور 24 میں ہی ایک کا اور ہوا ہے. وہ کس کا ہوا ہے؟ خنسا. حضرت خنسا کا ہوا ہے. ہاں، خنسا 24 میں ہوئی ہیں، تو ان کی 26 بھی کہی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کعب بن زہیر، تو ان کے بارے میں بھی کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے بتایا تھا، پورا واقعات ذکر کیے ہیں وہ، تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے. انہوں نے پھر قصیدہ بردہ پڑھا تھا جب انہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی. ان کے اسلام کا واقعہ آپ کو جانتے ہوں گے. آپ کے بجیر جو تھے، بجیر اور کعب بن زہیر، یہ دونوں نکلے تھے اسلام قبول کرنے کی نیت سے، لیکن راستے میں ان کا ارادہ بدل کیا. بجیر آگے چلے گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جب ان کو خبر ملی تو انہوں نے ان کی بھی حج کی، اللہ کے رسول کی بھی کی، اور انہوں نے جو ہے مطلب تشریف بیان کی مسلمان عورتوں کے سلسلے میں. اول فول بکا، تو اللہ کے رسول نے ان کے خون کو رائیگاں قرار دے دیا تھا. پھر اس کے بعد یہ آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس. انہوں نے قصیدہ بردہ پیش کیا تھا، معافی طلب کی تھی. اللہ کے رسول نے قبول کیا تھا، اور ان کو جو ان کا قصیدہ بردہ ہے، جو کہ کیا کہتے ہیں وہ، بانت سعاد فقلب اليوم مطبول متیم اثرها لم یفد مقبول. تو یہ لامیہ ہے ان کا قصیدہ، اور تو یہ پیش کیا تھا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان کو چادر دی تھی، اسی وجہ سے ان کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے اس کو. اور یہ مدرسہ اوسیہ میں شمار ہوتے ہیں. کعب بن زہیر صاحب الحلیہ، یہ زہیر کے پاس جو ہے مطلب حطیئہ اور یہ دونوں ان کے ہی شاگرد ہیں. انہی سے اس نے اپنے والد سے ہی سیکھا ہے شاعری. ان کا پورا خاندان شاعر تھا. ابو بھی شاعر تھے، ابو کے ابو بھی شاعر تھے. والدہ کے شوہر جو تھے دوسرے اوس بن حجر، وہ بھی شاعر تھے. ان کے ماموں جو تھے بشامت بن غدیر، وہ بھی شاعر تھے. ان کی جو دونوں بہنیں وہ تھی پھوپھیاں، سلمہ اور خنسا، وہ بھی دونوں شاعران تھی. تو پورا خاندان ہی شاعر تھا. یہ خود شاعر تھے کعب اور بجیر دونوں. ان کے جو پھر بیٹے ہوئے ہیں، اولاد ہوئی ہیں، وہ بھی شاعر تھی. اس طرح پورا سلسلہ ہے. چلیے ان کے اور شعر بھی پوچھے جاتے ہیں، جیسے ان الرسول لنور یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول. اس طرح کے پوچھے جاتے ہیں. ان کی جو کنیت آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ ابو عقبہ. نہیں، ابو المزر ان کی آتی ہے.
کنیت، ٹھیک ہے. ابو المزرب. اچھا. امراء القیس کی 3 کنیتیں ہیں: ابو زید، ابو حارث، نہیں ہاں، ابو زید، ابو حارث، ابو وہب. اور جو طرفہ آیا تھا ہمارا، اس کی کنیت تھی ابو عمر، ابو عمرو طرفۃ بن العبد. اور ان کی جو ہے کعب بن زہیر کی ابو المزرب ہے. چلیے. سر یہ کس کی تھی؟ ابو وہاب، ابو زہر. ابو زید، ابو حارث اور ابو وہب، یہ تینوں کنیتیں امراء القیس کی ذکر کی جاتی ہیں. کوشچن نمبر 7 ہوا فارسی الاصل يرع في الانشاء والترسل حتى سمي. یہ 2 نقطے بھی لگیں گے اس کے نیچے. حتى سمي بالاستاذ ولقب بالجاحظ الثاني. پہلے نہیں رہتا ہوگا کمپیوٹر کے اندر ایسا، لیکن نیچے ہیں اس طرح کے تو لگنی چاہیے تھی. تو اس کے نیچے بھی، ثانی کے نیچے بھی 2 نقطے آئیں گے، فارسیون کے نیچے بھی 2 نقطے آئیں گے. تو وہ فارسی الاصل تھا. انشاء اور ترسل کے اندر، یعنی یہ جو مراسلہ نگاری ہوتی ہے، اس کے اندر مہارت حاصل کی یہ ریون. حتی سمیہ بالاستاد، یہاں تک کہ ان کو استاذ کہا گیا اور جاہد ثانی کا لقب دیا گیا. تو ایسے کون ہیں؟ ابن الحمید. ابن الامین. جی، یہ سارے کاتب ہیں. ویسے صاحب ابن عباد شاعر بھی ہے، کاتب ہیں سب. عبد الحمید کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا ہے. ان کے دونوں کے بارے میں قول بھی آتا ہے کہ بدیعت الکتابۃ بعبد الحمید وختمت ابن العمید. یہاں آ کر کے ختم ہو جاتی ہے اس حیثیت کی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تیسرا مدرسہ جو ہے نثر کے اندر، جو 4 مدارس ہیں جن میں پہلے کا امام ابن مقفع ہے، دوسرے کا جاہز ہے، تیسرے کے خود ابن العمید، ٹھیک ہے، چوتھے کے قاضی فاضل ہیں. تو ابن العمید، ان کا نام جو ہے کنیت جو ہے ابو الفضل ہے. نام ان کا محمد ابن حسین ابن محمد، ٹھیک ہے. ابو الفضل ان کی کنیت ہے، اور یہ مشہور ہوئے ہیں ابن العمید کے نام سے. اور قلعہ بھی ان کو کہا گیا. جی جی. ابو القاسم پھر عبد الحمید کی کنیت ہے شاید، عبد الحمید کی کنیت تو ابو محمد ہے شاید، مجھے کنفرم نہیں ہے فی الحال. یا پھر دونوں کی کنیت ہے. کہ ابو الفضل ہے. ابو احمد عبد الحمید غالباً ان کا نام احمد ابن محمد ہے یا احمد ابن حسین، اور ابن العمید کا نام محمد ابن حسین ہے نا، شاید یہی فرق. یعنی اس کو دیکھ لیجئے گا. ابو الفضل محمد ابن حسین ابن الحمید کا یہ ہے، ٹھیک ہے. اور ان کے والد بھی مطلب مراسلہ نگاری تھے، وہ بہت ماہر تھے وہ بھی. انہوں نے جو ہے انشاء کے اندر اور یہ جو ہے مراسلہ نگاری کے اندر بہت مشق کی تھی، تو اس کے اندر مہارت حاصل ہوئی ان کو. اسی طریقے سے فلسفہ اور نجوم کے اندر، اور یہاں تک کہ یہ جو ہے مشابہ ہو گئے تھے، جاہز کی طرح لکھنے لگے تھے. تو اس وجہ اس کے ساتھ، جاہز کے ساتھ مقارنے کی وجہ سے اس کو جاہز ثانی کہا گیا اور استاذ کا لقب دیا گیا تھا. اور یہ جو ہے کہ ماہر تھے کتابت کے اندر جاہز کی طرح، اس لیے ان کو لقب دیا گیا تھا. تو یہ وزیر بھی تھے. آپ جانتے ہیں کہ سوال پوچھا جاتا ہے کس کے وزیر تھے، یا کون نام دے دیا جاتا ہے، جس کے وزیر ہیں اس کا نام دے دیا جاتا ہے اور پوچھ لیا جاتا ہے کہ کون تھے. تو یہ رکن الدولت ابن بویح کے جو ہیں یہ وزیر رہے، ٹھیک ہے، ابن العمید. جی. سر یہ آپ نے اسٹارٹنگ میں کیا بتایا تھا؟ عبد الحمید اور ابن الحمید، یہ جو ایرو بنائی تھی، کچھ لائن بولا تھا. جی، وہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ بدیعت الکتابۃ بدیعت الکتابۃ بعبد الحمید.
खुतिमत बिब्न आमिर। ठीक है, तो मतलब इसका जो है किताबत इंशा परदाजी का जो आगाज हुआ है वो अब्दुल हमीद से हुआ है और इख्तिताम इब्नुल आमिद पर हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, वुलिद बिल मदीनति लैला माता उमर इब्नुल खत्ताब व क़ील फ़ीही अय्यु हक़्क़िन रुफ़िअ व अय्यु बातिलिन वुज़िअ। कि मदीने के अंदर पैदा हुए हैं उस रात को जिस रात हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ है, और इनके बारे में कहा जाता है कि एक हक उठा लिया गया और एक हक जो है वज़ा कर दिया गया। तो इनमें फरजदक, जरीर, उमर इब्न अबी रबिया, तिरमाह इब्न हकीम। जी, कौन है? सारे उमर इब्न उमवी शायर हैं जी, सब उमवी शायर शायर हैं। फरजदक भी, जरीर भी, उमर इब्न अबी रबिया भी, और इसी तरीके से तिरमाह इब्न हकीम भी। तो इनमें जो है उमर इब्न अबी रबिया है, और इनकी कुन्नियत आप जानते हैं कि इनकी कुन्नियत अबुल खत्ताब ही है, और 23 हिजरी के अंदर तकरीबन ये पैदा होते हैं। और ये आसपास के हैं सारे, जैसे कि फरजदक है आपका, ये 20 हिजरी में पैदा हुआ है, और जरीर जो है ये 33 में हुए हैं, और उमर इब्न रबिया 23 हिजरी के अंदर हुआ है। तो 23 हिजरी के अंदर ये होते हैं उमर इब्न रबिया, और ये 93 हिजरी तक रहते हैं। 30 से 93, 93 में इनका इंतकाल होता है। और इनकी कुन्नियत जो है वो अबुल मुगीरा उमर इब्न अबी रबिया अल मुगीरा, अबुल क्या कहते हैं, अबुल मुगीरा उमर इब्न अबी रबिया। और एक कुन्नियत इनकी और आती है, वो क्या है? नहीं, हाँ, अबुल मुगीरा नहीं कहा जाता इनको, अबुल मुगीरा अबुल तो उनके खत्ताब शायद अबुल अबुल खत्ताब इनकी कुन्नियत है। बताया भी मैंने भी कि इनकी कुन्नियत जो है वो अबुल खत्ताब है। इनको मुगीरी का लक़ब दिया गया था, और इनको जो मुगीरी कहा जाता है वो इनके दादा की तरफ निस्बत करके, क्योंकि जब हम इनके नाम को देखते हैं तो इनका नाम उमर इब्न अब्दुल्लाह इब्न अबी रबिया इब्न मुगैर, ठीक है, उमर इब्न अब्दुल्लाह इब्न अबी रबिया इब्न मुगैरा। तो इस वजह से मुगीरा, तो उन्हीं की तरफ निस्बत करके इनको मुगीरी कहा जाता है, लक़ब दिया जाता है। इनकी कुन्नियतें कई हैं, अबुल खत्ताब भी इनको कहा जाता है, इनके बेटे का नाम बिश्र था तो इनको अबू बिश्र भी कहा जाता है, और अबू हफ्स भी इनकी कुन्नियत आती है। तो कई कुन्नियतें हैं इनकी भी उमर इब्न अबी रबिया की। इनके सिलसिले में ये मतलब आप जानते हैं कि एक इनके वालिद जो थे गवर्नर थे, और हजरत उमर के दौर में भी उन्होंने काम किया, अल्लाह के रसूल के दौर में भी। तो ये उमर इब्न अबी रबिया, इनके यहाँ औरतें वगैरह आया जाया करती थी, तो उनसे इख्तिलात का इनको मौका मिला था, तो वो चीज़ गजली या शायरी करने लगे थे। ये उसकी वजह से आप जानते हैं कि मौसम हज में ये रास्तों में खड़े हो जाया करते थे, इसलिए लोगों ने हज करना भी बंद कर दिया था औरतों ने बहुत सी ने। उमर इब्न अबी रबिया के बारे में ये शायरी करने लगा था। जरीर ने कौल कहा था, वो पूछा भी जाता है, क्या कौल है वो? कहता क्या माजार है? माजाल हादल कुरैशी यहदी फत्तक़ाल शेर, यानी ये ओल फोल बकता रहा यहाँ तक कि ये शायरी करने लगा। यानी बाद में जाकर के, जाहिर सी बात है, जब इंसान मशक करता है और इस्तिक़लाल के साथ लगा रहता है तो कामयाबी मिलती है उसको। तो ये इसके बारे में कहा गया है। और हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने इसको जो है जजीरा, जो कि अ, दहलक के नाम से है, दहलक करके है, वहां उसको जिला वतन किया था हजरत। आखिर में इसने तौबा कर ली थी, ये भी सवाल आता है कि इन्होंने जो है तुम फी अवाखिर उम्रिही ताबा व तज़हद, यानी इसने तौबा कर ली थी और जोहद इख्तियार कर लिया था, और फिर गुलाम जो शायरी कोई वैसी की है तो उसके बाद जो है गुलाम आजाद किया कर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये सवाल पूछ लिया जाता है, शेर आ जाता है। इज़ा कान बादुल माली रब्बन लि अहलिही, इससे पहले भी आ चुका। फ़इन्नी बिहम्दिल्लाहि माली मुअब्बदु, ठीक है, तो पहले भी आया था। किसका शेर है ये?
इदा कान बअदुल माली रब्बन लि अहलिही फइन्नी बिहम्दिल्लाहि माली बदु मनिल क़ाइल कअब इब्न ज़ुहैर ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा हातिम अत्ताई हस्सान इब्न साबित। ये शेर ऐसे ही याद रखना इसको अच्छे से। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी पे जाए। हातिम ताई का शेर है ये। हातिम ताई जाहिली दौर का शायर है, घुड़सवार था बड़ा, और सखावत के नाम से मशहूर मशहूर है। ठीक है, बहुत ज्यादा सखी था, खर्च किया करता था मालो दौलत को। इसी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इनकी बेटी जब इनके पास आई थी तो उन्होंने कहा था कि ये तो मोमिनीन की खसलतें हैं। अगर आपके आप यानी लौकान अबू का मुस्लिमन, अगर आपके वालिद जो है मुसलमान होते लतरहमना अलैहि, तो हम उनके लिए रहमत की दुआ करते। इनके बारे में कहा गया है, वो भी पूछ लिया जाता है और ये शेर भी आ जाता है। मेरी आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है? जी बहुत बढ़िया। जी। المقامة حكاية قصيرة أنيقة الأسلوب تشتمل على عظة، ये नुक्ता थोड़ा पीछे हट गया है। على عظة أو ملحة الأشهر أو ملحة الأشهر من مؤلفيها أشهر، आम तौर से इसमें बहुत अच्छे अच्छे वो कर देते हैं, अशहुर हो जाता है वो, अशहर है। ठीक है, अशहर मिन मुअल्लिफी, यानी मकामा जो है ये एक मुख्तसर हिकायत होती है। उसलूब इसका जो है बहुत मतलब खुशगवार और अच्छा होता है, खूबसूरत होता है। तश्तमिल, और ये मुश्तमिल होता है किसी नसीहत पर या किसी चुटकुले वगैरह पर। और इनके मशहूर तरीन जो मुअल्लिफीन में से शुमार होते हैं वो कौन है? इब्नुल मुक़फ़्फ़ा, अस्साहिब इब्न अब्बाद, बदिउज़्ज़मान हमदानी, वदी अल बुस्तानी। कामे के मुअस्सिस मशहूर तरीन मुअल्लिफ कौन है? ऑप्शन नंबर सी होगा आपको। जी, आप लोग बोलिए। बदिउज़्ज़मा हमदानी जो है, इनकी जो कुन्नियत है यहाँ, और वो जो इब्नुल अमीद की आई थी, तो इब्नुल अमीद की भी कुन्नियत क्या है बताई थी हमने? अबुल फजल। अबुल फजल। और अहमद इब्न मोहम्मद, तो ये इसके सिलसिले में है बदिउज़्ज़मा के। आप जो कह रहे हैं कि इनकी भी अच्छा। कुन्नियत अबुल फजल है, और अहमद इब्न हुसैन इनका नाम है। इनका नाम भी अहमद इब्न हुसैन है, और आप मुतनब्बी का देखेंगे तो उनका भी नाम अहमद इब्न हुसैन है ना। तो कई चीजें ये इस तरह, और आम तौर से उसमें जो अंदलुसी दौर के शुआरा में जाएंगे तो अहमद 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 इतने हैं कि कंफ्यूज हो जाता है इंसान। तो इनका जो है, अभी ऊपर जो आया था इब्नुल अमीद का अबुल फज़ल अहमद इब्न मोहम्मद। मोहम्मद। जी, इब्नुल अमीद के बारे में नहीं, उनका तो मोहम्मद इब्न हुसैन है, मोहम्मद इब्न हुसैन है उनका। ठीक है, अबुल जी। फजल कुन्नियत है बहरहाल, लेकिन नाम मोहम्मद इब्न हुसैन है। इनका अहमद इब्न हुसैन है। दोनों नाम अल्लाह के रसूल के थे, वो याद रखना, कि मोहम्मद इब्न हुसैन और अहमद इब्न हुसैन। कुन्नियत दोनों की सेम ही है, अबुल फजल। ठीक है, तो मकामात कब किस दौर के अंदर ये आया था, किस दौर का है, सीधा भी पूछ लिया जाता है कौन से दौर में है, असर अब्बासी उमवी। तो उसमें तो कोई मुश्किल नहीं होगा किसी को कि असर अब्बासी के अंदर जाहिर सी बात है मकामात का वजूद हुआ है। लेकिन फिर पूछ लिया जाए कि भाई कौन सी इसके अंदर हुआ है, ये भी पूछ लिया जाता है, फिल कर्न राबिअ। ठीक है, यानी ज़हरा फन्नु अल मकामात या फन्नुल मकामा फी अल कर्न अर्राबिअ। ठीक है, अल हिजरी। इसी तरीके से आ जाता है सवाल कि फी अवाखिर दौला, पूछ लेते हैं किस में, तो फी अवासित दौला, फी अवाइद दौला, या फी वो इस तरह का दे देते हैं। तो वहां आपको याद रखना होगा कि फी अवासित दौला अल अब्बासिया, कि चौथी सदी हिजरी के अंदर आता है। तो फी अवासित दौला अल अब्बासिया मकामा का फनीजाद होता है, उसके मशहूर तरीन मुअल्लिफीन में से ये हैं। और ये भी पूछ लिया जाता है बदिउज़्ज़मा की कितने वो बाकी रह गए हैं, तो 53 मकाम है। इन्होंने तकरीबन 400 मकामात लिखे हैं, उनमें से 53 बाकी रहे हैं।
400 में से ये 53 पाए जाते, 53। ठीक है, तो ये बदिउज़्ज़मा हमदानी का है। ठीक है, इनके बाद बहुत से लोग आए हैं, जैसे कि अबुल कासिम जो है, अबुल कासिम ने कासिम अल फरीरी, अबू मोहम्मद अल कासिम अल फरीरी, और बहुत से लोग यहया सलमान हैं, और बाद में आकर के नासिफ अली आज़ीजी का नाम सुना होगा आपने, तो उन्होंने भी 60 मकामे लिखे हैं तकरीबन। तो मकामा फी यानी ज़हर हादल फन फी अल असर अल अब्बासी फिल कर्न अर्राबिअ फी अवासित दौला अल अब्बासिया, यानी चौथी सदी है, तो जाहिर सी बात है वस्त है। चलिए, हुआ ज़ालिकल मुअजम अल्लज़ी अल जामिअ अल्लज़ी हदा बैन तुफ़्फ़तैहि तहज़ीबुल अज़हरी व मुहकम इब्न सीदा व सिहाहुल जौहरी व जमहरत इब्न दुरैद व जमहरत इब्न दुरैद व निहायत इब्न असीर। अच्छा, वज़ालिकल मुअजम अल जामिअ अल्लज़ी हदा बैन दुफ़्फ़तैहि तहज़ीब अल अज़हरी व मुहकम इब्न सीदा व सिहाह अल जौहरी व जमहरत इब्न दुरैद व निहायत इब्न असीर। यानी आपको पता है कि बड़ी बड़ी जो लुगतें हैं, तकरीबन 5 लुगत, ठीक है, तो उन्होंने उसको जामे है, वो सब लुगात की जामे हैं और बहुत मशहूर हैं। कौन सी बुक है? मुहीतुल थ्री। मुहीत, अल मुअजमुल वसीत, लिसानुल अरब, ताजुल उरूस। ऑप्शन नंबर ए। जी, बताइए कोई मौजम ऑप्शन जो सी, इन चार। लिसानुल अरब ऑप्शन शायद। नंबर जी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। लिसानुल अरब के बारे में कहा जाता है। मैंने शुरुआत में एक सवाल आया था, तब वो सारी किताबें जिक्र भी की थी, ये वाली, और यहाँ ये जिक्र है। यानी तहजीबुल अजहरी का भी खुलासा है ये एक तरह से। मुहकम इब्न सीदा की जो मुहकम है उसका भी। जौहरी की सिहाह में मैंने जिक्र किया था वहाँ, और इब्न दुरैद की जमहरा तुल्लुगा जो है, और इसी तरीके से इब्नुल असीर की निहाया। तो ये तमाम की जामे है लिसानुल अरब, और ये इन तमाम किताबों से जो है बेनियाज कर देती है ये मौजम। इब्न मंजूर की है लिसानुल अरब। ठीक है, इस सिलसिले में पूछ लिया जाता है, ये जो कई लुगात का मजमुआ है एक तरह से, जो जमा किए हुए अपने अंदर समोए हुए हैं, वो लिसानुल अरब है। तो इसको जहन में रखना, इस कौल को। चलिए, 12 में अक़दम मदरसतिन इस्लामियतिन व मिन अअरक़िल जामिआतिल कुबरा फिल आलम, कि सबसे कदीम तरीन मदरसा, इस्लामी मदरसा कौन सा है, और सबसे बड़ी यानी कदीम, दुनिया के अंदर बड़ी कदीम जामियात में से कौन सी है? जामियातुल काहिरा, जामियातुल जैतून, जामियातुल इस्कंदरिया, अल जामियातुल अजहरिया। ऑप्शन डी। जी, तो ऑप्शन बी की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि सबसे कदीम जो हमें मिलती है वो यही मिलती है। बाकी जो तीन हैं, जामियातुल काहिरा, जामियातुल इस्कंदरिया, ये तो जदीद दौर की हैं, और अजहर जो है फिर ये दूसरे नंबर पे मान लें आप इनमें से। तीसरे पहले पे जामियातुल जैतून, दूसरे पे अजहर, तीसरे पे काहिरा, चौथे पे फिर इस्कंदरिया, जामियातुल इस्कंदरिया। आप जानते भी होंगे कि इसके जो मुअस्सिस थे माने जाते हैं, और रईस जो माने जाते हैं, वो ताहा हुसैन को माना जाता है ना। जामिया इस्कंदरिया सवाल में आया है, पूछा जाता है। तो जामियातुल जैतूना जो है, ये सबसे कदीम तरीन यूनिवर्सिटी शुमार होती है आलम दुनिया के अंदर, और खुसूसन आलम इस्लाम में। ठीक है, तो सबसे कदीम है, क्योंकि इसके जो है, हम अगर तारीख को देखते हैं तो 737 हमें मिलती है। 737 के अंदर, यानी 120 हिजरी से ये चली आ रही है, तो कितने कदीम है। और बाकी जो जामियातुल जैतूना के बाद क्या है, जामियातुल क़रवीन है, फिर जामिया अजहर का भी बहुत कदीम है, ऐसा नहीं है कि ये भी एक पुरानी है। इसकी जो वो आई थी, जौहर सिकली ने बुनियाद रखी थी असल में। चलिए आते हैं उस तरफ। पहले ये जो है जामियातुल जैतून, ये कहाँ वाक़ है? ट्यूनिस के अंदर। ठीक है, ट्यूनिस के अंदर 737 से कायम है, 120 हिजरी से है, और उसके अंदर तालीम होती रही है। कदीम तरीन
यूनिवर्सिटी में शुमार होता है। जहाँ तक जामियातुल काहिरा की बात है, तो जामियातुल काहिरा आप जानते हैं कि इसकी जो बुनियाद पड़ी है वो 1820 के अंदर मोहम्मद अली पाशा के दौर में पड़ी है, जामियातुल काहिरा की। उसके बाद फिर जो है जामियातुल इस्कंदरिया है। जामियातुल इस्कंदरिया जो है ये भी मतलब गवर्नमेंट की हुकूमत थी। इसकी जो बुनियाद पड़ी है ये 1938 में, तो ये याद रखना इसकी ये 1820, ऐसे इतना नहीं पूछा जाए। जामियातुल जैतूना ये 737 से है, यानी 120 हिजरी, ये मसीही मान लीजिए। जामियातुल इस्कंदरिया 1938, ठीक है। और तो ये जो है 1938 के अंदर बुनियाद पड़ी थी इसकी। और इसकी जो रियासत की जिम्मेदारी जो ली थी वो ताहा हुसैन पर थी, ठीक है। ताहा हुसैन पूछ लिया जाता है जामियातुल इस्कंदरिया की मुअस्सिस कौन है, तो मुअस्सिस भी मान लिया जाता है इनको, और वैसे भी रईस भी यही थे, तो इसलिए याद रखना। जामियातुल अजहर के बारे में बता रहा था मैं। जामियातुल अजहर जो कि काहिरा में वाक़ है। आप जानते हैं कि जामियातुल जैतूना जो तीसरे नंबर पे अगर हम लाते हैं इसको, तो ये जामियातुल अजहर आती है। पहले नंबर पे जामियातुल जैतूना, दूसरे नंबर पे जामियातुल क़रावीन, और तीसरे नंबर पे जामिया अल अजहरिया। जामिया अजहर का नाम आपने काफी सुना है। ये काहिरा के अंदर कायम है। 970 के अंदर जौहर सिकली ने बनाया। किसने? 970 के अंदर, 970, जौहर सिकली। जौहर सिकली जो था वो फातिमी दौलत जो थी उस वक्त, फातिमी हुकूमत, उसमें मुइज़ दीनिल्लाह जो था, तो उसका वजीर था, उसने उसके लिए बनाया, ठीक है, काहिरा के अंदर। ये पहले ये जो बनाया था, जामा मस्जिद बनाई थी असलन, ये उसकी नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर बाद में उसमें जो है तालीम भी होने लगी, और आज जो है वो यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार कर गया है। और 970 में इसकी बुनियाद पड़ी थी। चलिए, अदीबुन मौहूबुन कतब लुक्सूस व बलग फी इजादतिहा मिन मुअल्लफातिही अन-नज़रात। कोई ना कोई ऐसा इशारा दे देते हैं कि साफ समझ में आ जाता है कि यानी खुदादाद सलाहियतों के मालिक अदीब थे, और उन्होंने उक्सूसा लिखे हैं, और उनकी उम्दगी में यानी उनको अच्छा लिखने में वो मुस्तफा इंतहा को पहुंच गए हैं। मिन मुअल्लफाती नज़रात, नज़रात जो है आप जानते हैं कि ये मकालात हैं। इनके अंदर 3 जिल्दों में है ये किताब, 3 अज्जा हैं इसके। और इनमें ये मकालात जो ये मजल्ला मुअय्यद के अंदर शाया किया करते थे, और दीगर मजल्लात के अंदर, तो उनको फिर इकट्ठा किया गया। 3 जिल्दों में है ये नज़रात। ये मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती की है। 1876 में ये पैदा होते हैं। और इनकी दीगर किताबें हैं, और इनके बारे में हमने बताया है कि इनको जो मुब्तदीन तलबा हैं, फन्ने निगफा, ये जो है मतलब फन्ने किताबत सीखना चाहते हैं, तो इनको पढ़ना ज़रूरी है उन लोगों के लिए। इनकी बहुत सी किताबें, अल अबरात जो कि बिल्कुल 9 किस्से हैं उसके अंदर, अल अबरात के अंदर। और इनकी फी सबील ताज है, शायर है, माजुदलीन बहुत मशहूर किताब है, तो ये किताबें पूछ ली जाती हैं इनकी, ठीक है। तो ये जो है फन सोसा के अंदर इन्होंने बहुत लिखा है। इनका ये फ्रेंच जबान तो नहीं जानते थे, लेकिन ये फ्रेंच से जो है तर्जमा करा करके इनका कोई दोस्त आम अरबी जबान में कर देता था, फिर ये अरबी उस्लूब के अंदर उसको ढाल करके करते थे। तो आप जब पढ़ेंगे माजिदुलीन वगैरह, तो ऐसा लगेगा कि ये तर्जमा नहीं है बल्कि असल किताब है। और इसी वजह से बहुत सारी चीजें मतलब वो अ, छूट भी गई उसके अंदर, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट तर्जमा है वो। तो उन्होंने अपनी तरफ से उसको जो है अरबी सांचे में ढाला है। चलिए, आमनतु बिल्लाहि वस्तस्नैतु जन्नतहु दिमश्कुन, दिमश्क रूहुन व जन्नातुन व रैहान। किसका शेर है, जल्दी से बता दीजिए। आमनतु बिल्लाहि वस्तस्नैतु जन्नतहु हमारे सिलेबस के अंदर शामिल है, जल्दी बताइए। हम्म ये शौकी का है। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ये सर ऑप्शन अच्छा नंबर। अच्छा। तो ये अहमद शौकी का शेर है, ठीक है। और काफी मशहूर कसीदा है ये, तो इसको याद रखना। अहमद शौकी के बारे में भी हम काफी बात कर चुके हैं। अहमद शौकी जो है
1868 के अंदर, 1868 में ये पैदा हुए हैं, और इनकी वफात जो है 1932 के अंदर होती है। 1932 के अंदर एक शायर की और हुई है, वो भी बार बार बताते रहे हैं, हाफिज इब्राहिम। इनके बाद ये जो है, पहले हाफिज इब्राहिम की हुई है, लेकिन ये याद रखना बाद में पैदा हुए हैं ये। हाफिज इब्राहिम 1870 में हुए हैं, और इनकी भी वफात 1932 में ही हुई है, लेकिन इनकी कुछ माह पहले इंतकाल हो गया था। हाफिज इब्राहिम अगर वफात के तौर पर लगाने के लिए आए तरतीब, तो दोनों की हुई तो 1932 में है, लेकिन पहले कौन हुआ है? पहले हाफिज इब्राहिम, दूसरे नंबर पर अहमद शौकी। ठीक है, मशहूर शायर हैं ये, और इनको अमीर शुआरा कहा गया है। और इनके बारे में सवाल पूछ लिया जाता है कि इनकी वालदा, पूरा बिल्कुल इसी तरह सवाल है कि मन काना अबूहु यजरी फी हिद्दम अल अरबी वल, ठीक है, वो यजरी फी हिद्दम, तो इनकी वालदा जो थी वो तुर्की यूनानी। ये सवाल आया हुआ है जू का, तो इसलिए ये चीजें भी बाज दफा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। हालांकि नहीं पूछना चाहिए ऐसी चीजें, कुछ ऐसी पूछे जो, लेकिन बहरहाल, तो ये इनके वालिद जो थे वो कुर्दी शरक्सी कहलाते हैं, और इनकी जो वालदा थी वो तुर्की यूनानी का ही कही जाती हैं। तो तुर्की भी पूछ लिया जा सकता है, खालिस कुर्दी भी पूछ लिया जा सकता है। तो दोनों तरह की वालदा, कुर्दी और शरक्सी, और इनकी वालदा तुर्की यूनानी। ठीक है। और इनकी जो शायरी है वो वतनी शायरी, दीनी शायरी भी है, इनके कसाइद हैं इस तरह के। नहजुल बुर्दा इन्होंने लिखा है, और इनको अमीर शुआरा तो कहा ही जाता है, लेकिन एक शायर, एक किस्म, एक नौइयत की शायरी इससे पहले जो थे, अशेर अल गिनाई था, अशेर अल मलहमी यानी किससी जिसे हम बोलते हैं, अशेर अल तालीमी, तीन चौथी किस्म इन्होंने इजाद की है, अशेर अल मसरही तमसीली यानी। तो ठीक है, ये उसके राइड माने जाते हैं, राइड शेर अल अरबी अल मसरही। इससे पहले शायरी के अंदर मसरहिया नहीं था, तमसीली शायरी नहीं पाई जाती थी। ये इन्होंने ही इसका इजाद किया है। ठीक है। तो ये बड़े शायर माने जाते थे उसके, और इन्होंने मतलब कानून के हुकूक की तालीम हासिल की थी। और इन्होंने, इनकी जो बहुत सी किताबें हैं, एक कसीदा पूछा गया है हमसे कि किबारुल हवादिस फी वादी नील किसका कसीदा है। तो इस कसीदे को भी याद रखना, 2022-22 के एग्जाम में पूछा गया है। और तो इन्होंने जो है ये किबारुल हवादिस फी वादी नील, ये असल में मलहमा रिज्जिया है। ठीक है। और इन्होंने जो है अय्याम फराइना से लेकर के, यानी फिरौन के दौर से लेकर दुहूर इस्लाम तक की इसमें जो है एक तरह से तारीख बयान की है। और ये जनीव के अंदर एक मुस्तशरिकीन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में मुस्तशरिकीन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मकाम जनीव के अंदर। तो वहां उन्होंने 1894 में इस कसीदे को पढ़ा था, किबारुल हवादिस फी वादी नील। 1894 में एक उसमें जो है इन्होंने पढ़ा था, 1894 के अंदर। ठीक है। तो शौकी का ये कसीदा मशहूर है, और इन्होंने जो है इसको लिखा था, जो एक फ्रांसीसी शायर था, अ, जिसका नाम ला फोंटेन आता है, इस तरह का नाम आता है। तो उसने जो है उसकी तर्ज पर उसने एक किताब लिखी थी, असातीरुल कुरून। ये भी एक तारीखी शेर था, तो इसी तर्ज पर इसने आकर के वहाँ अपने मिस्र के बारे में लिखा था। ठीक है। और कुछ बताएं इनके बारे में, जो अहम हो। चलिए, नाजुल बुर्दा इनका अल्लाह के रसूल की गज़ल है। अल कसीदा अल हमजिया भी है इनका। अल कसीदा अल हमजिया क्या है? जैसे वलीदुल हुदा का। वलिदल हुदा फल काइनातु ज़ियाउ व फमुज़ ज़मानी तबस्सुमुन व तनाउ, तो ये उनका कसीदा है हमजिया। नाजुल बुर्दा जो है इनका है। और भी मतलब जो हैं इस तरह के, किबारुल हवादिस फी वादी नील, ये भी याद रखना। और अल अंदलुस अल जदीदा, और सिक्र कुरैश, ये भी पूछ लिया गया है कई जगह। तो सिक्र कुरैश ये भी कसीदा है उनका, और ये अब्दुर्रहमान अद्दाखिल के सिलसिले में उन्होंने लिखा है, सिक्र कुरैश। ठीक है। और दीवान इनका कितने अज्जा में है?
चार शौकियात के नाम से हैं 4 अज्जा में। जी, शौकियात के नाम से 4 अज्जा के अंदर है। ठीक है, तो ये जी। इनका ये मतलब, और इस पे मुकदमा जो लिखा है इनके दीवान, पहली मर्तबा तो ये 1898 में छपा था, लेकिन बाद में जब दूसरी मर्तबा छपा तो ताहा हुसैन का मुकदमा है। जो मशहूर शायर हैं वो हैं, उनके बारे में इस तरह की मुकदमा किसने लिखा, ये भी चीजें बहुत सारी पूछी गई हैं कि किसने मुकदमा लिखा, गिरबाल का किसने मुकदमा लिखा, तो अब्बास महमूद अलक्काद ने लिखा है। तो इनके दीवान पर दूसरी तबाअत जब हुई थी तो ये जो है ताहा हुसैन ने इन पर जो है मुकदमा लिखा था इनके दीवान पर। ठीक है, अमीर तो शुरा। इनके, जी, इनकी मसरहियात भी हैं। पहला मसरहिया जो है अली बिकल कबीर है, मसरा क्लियोबात्रा है, मजनून लैला है, खुब्बीज है। इसी तरीके से मसरहियत अंतरा है, मसरहियत सित हुदा है, और एक इनका नसरिया है, नसर के अंदर भी है, वो उसका नाम क्या है, अमीरतुल अंदलुस। ठीक है, अमीरतुल अंदलुस ये नसर में है उनका। और ये कहाँ लिखा था, जब उनको स्पेन जिला वतन किया गया था उस वक्त उन्होंने वहां लिखा था इसको। ठीक है, अमीरतुल अंदलुस को, ये क्योंकि खास एक नौयत हो गई कि कहाँ लिखा था, तो बाकी तो मिस्र में ही थे, लेकिन स्पेन के अंदर उन्होंने अमीरतुल अंदलुस, ये नसरिया मसरहिया है, उसको लिखा था। ठीक है, और इनकी एक किताब आती है दुअलुल अरब व उलमाउल इस्लाम। ये किताब पूछी गई है इसलिए मैं इसका नाम बता रहा हूँ, दुअलुल अरब व उलमाउल इस्लाम। और ज़ुअमाउल इस्लाम जो है किसकी है, वो ज़ुअमाउल इस्लाह है, इस्लाम नहीं है वो, लेकिन तो ज़ुअमाउल इस्लाह फिल अस्ल हदीस ये अहमद अमीन की किताब है। ठीक है, जी। यौमुल इस्लाम और ज़ुअमाउल इस्लाम ये अहमद अमीन की किताबें हैं। दुअलुल अरब व उलमाउल इस्लाम ये अंदलुस के अंदर उन्होंने अ, बल्कि ये कसीदा है, मलहमा रिज़िया है, किताब नहीं है। हाँ, दुअलुल अरब फी आदम व उलमाउल इस्लाम, ये भी कसीदा ही है। ये भी याद रखने की चीज होती है। किबारुल हवादिस फी वादी नील, जैसे कि बताया मैंने, वो भी मलहमा रिज़िया है, तो वो भी कसीदा ही है। और उनका उम्मुल कसीदा कसाइद कहलाता है ये किबारुल हवादिस, इसलिए इसको याद रखें। अदीबुन लुबनानीयुन अबुल मसरह अल अरबी, तो आप जानते हैं इनके बारे में कि ये जो है अबुल मसरह अल सर अरबी ये जो कहे गए हैं। दुआली अरब जोमा जोमाउल इस्लाम किसका है? ज़ुअमाउल इस्लाम ज़ुअमाउल इस्लाम नहीं है, ज़ुअमाउल इस्लाह फिल असरिल हदीस, ये अहमद अमीन की किताब, ये अहमद अमीन की ज़ुअमा उल इस्लाह फिल असरिल हदीस। तो यहाँ अदीबुल लुबनानी अबुल मसरह अल अरबी, ये आपके ऑप्शन सी पे जाएंगे, मारून अल नक्काश। ठीक है, मारून नक्काश बहुत मशहूर हैं, ये 1817 से 1855 तक रहते हैं। ठीक है, इनका 1817 में पैदा होते हैं और 1855 में इनका इंतकाल होता है। और इन्होंने जो है, आप जानते होंगे कि इन्होंने 3 मसरहिए लिखे हैं, जल्दी से बता दें। बखील। जी, सबसे पहला जो है इनका अल बखील है, और वो 1849 या 50 के अंदर जो है इन्होंने, 1848 के अंदर उन्होंने ये अल बखील अपने घर के अंदर ही जो है स्टेज किया था। ठीक है, जब वो लुबनान आए थे तो वहाँ लुबनान से अपने घर में ही इन्होंने ये अल बखील, अल बखील लिया किससे था ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत अहम वो है। 3 ही मसरही हैं इनके। तो इनको मौलिर मिस्र भी कहा जाता था, इसीलिए शायद इनको, या याकूब सनो को, इनको नहीं कहा जाता, याकूब सनो को कहा जाता था शायद। चलिए खैर, ठीक, इस क्या सिलसिले कहा में जाता था? मौलिर मिस्र, इनके बारे में शायद ना हो, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। शायद मेरे ख्याल में याकूब सनो के बारे में ये कहा गया हो, तो इसको देख लेना, मोलेरू मिस्र किसे कहा जाता है। लेकिन फील जो है इनका, ये मोलेर जो है उसके मसरहिए का ये एक तरह से तर्जमा है, इन्होंने कुछ तसर्रुफ किया है उसके अंदर, और ये अपने घर के अंदर ही इन्होंने उसको पेश किया था। फिर 1850 के अंदर इनका दूसरा मसरहिया आता है अबुल हसन अल मुगफ्फल के नाम से, व हारून अर रशीद, अबुल हसन अल मुगफ्फल व हारून अर रशीद। और आप जानते हैं, ये पूछा गया है सवाल कि इसका मौजू कहाँ से लिया गया है, तो ये अल्फ लैला व लैला से लिया गया। ठीक है, अबुल हसन अल मुगफ्फल व हारून अर रशीद,
اور جہاں تک مطلب دوسرا مسرحیہ تیسرا مسرحیہ وہ کیا ہے؟ الحسود السلیب. پہلا مسرحیہ 1848 میں آتا ہے، دوسرا آتا ہے 1850 میں، اور تیسرا کب آتا ہے؟ الحسود السلیط ہے تیسرا، اور یہ ان کی وفات سے 2 سال پہلے یعنی 53 میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے بارے میں ہوگی. چلیے، مجموعۃ کب آیا الاحادی پہلا؟ جی پہلا کب یہ آیا؟ جی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے یہاں 1848 میں، دوسرا 1850 کے اندر، اور تیسرا 1853 میں. جی یہ کوشچن نمبر 16 ہے. مجموعۃ الاحادی التي تبادلها الفرزدق وجریر یطلق علیہا. تو اس میں بس ہمیں اتنا ہی جاننا ہے فی الحال. کیا کہا جاتا ہے؟ فائز کا اطلاق ہوتا ہے اس پہ. تو سمپل سی چیز ہے، یہ اموی دور کی اپج ہے. اموی دور کے اندر یہ فن وجود میں آیا تھا جریر اور فرزدق کے درمیان میں. پھر یہ بھی ایک سوال آیا ہوا ہے کہ بھائی کون کون سے شعرا ہیں، کتنے شعرا ہیں نقائص کے. تو ویسے تو بہت سے لوگوں کے درمیان میں اس طرح کی مناظرے ہوئے، لیکن مشہور جو ہیں وہ 3 ہیں. تو 3 کا آپشن آئے گا، 3 یہاں پہ لگائیں گے آپ، اختل، فرزدق، جریر. تو یہ اختل جو ہے پہلا ہے، 19 میں تقریباً اس کی وہ ہوتی ہے، 95 میں انتقال ہوتا ہے اس کا. اور فرزدق اور جریر جو ہے، فرزدق آپ کو بتایا تھا میں نے ابھی کہ 20 میں پیدا ہوا تھا اور 110 میں اس کی وفات ہوئی ہے. جریر 33 میں ہوا تھا، اس کی بھی 110 میں ہوئی ہے. تو یہ جو ہے پہلے فرزدق مرا تھا، پھر جریر. اور ان کے درمیان میں جو مطلب ایک دوسرے کی یہ حجب کیا کرتے تھے، اس کے یہ جو سلسلہ ہے 40 سال تقریباً ان کی حجب رہی ہے. نقائص کہتے ہیں اس شاعری کو. من علماء الاندلس و ادبائها امتاز لی بلکہ لساعت الاطلاع. با ہٹا دیں گے یا تو ہاں با ہٹائیں گے لام رہے گا. امتاز لساعت، بلکہ با آئے گا لام ہٹا دیں گے، امتازہ ہے باصلے کے ساتھ. امتاز بسعة الاطلاع في العلوم والروية وطول الباع في الشعر والكتابة من مؤلفاته العقد الفريد. وہ علماء اندلس میں سے ہیں، اس یعنی ادباء اندلس میں شمار ہوتا ہے، اور وسیع اطلاع یعنی علوم و فنون کے اندر ان کو دسترس حاصل تھی، اور شعر کے اندر بھی ان کو پکڑ تھی. جی تو یہ ابن عبد ربی ہی آپ کا بی آپشن ہو جاتا ہے. یہ جو ہے ان کو ابن عبد ربی کے بارے میں آپ لوگ نے کافی سنا ہوگا. ان کا نام جو ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو عمر. ابو عمر، اور نام ہے ان کا ابو عمر کا نام احمد بن محمد. ابو عمر احمد بن محمد. یہ پیدا ہوتے ہیں آپ کے 246 کے اندر، اور ان کی وفات ہوتی ہے 328 کے اندر. قرطبہ میں یہ پیدا ہوئے ہیں، قرطبہ میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سر وفات کب ہوئی؟ 328 کے اندر. میں لکھ دیتا ہوں اس پہ، اسکرین پہ آپ کو اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے؟ اوکے سر، سر ہو رہی. جی جی اسکرین پہ ہے موجود. ابو عمر احمد بن محمد 246 اور 328. اور عقد الفرید ان کی مشہور ترین کتاب ہے. آپ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں بڑے شاعر بھی تھے، شاعر کے اندر بھی مہارت حاصل کی تھی. تو آپ جانتے ہوں گے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام ولید الاندلسی. الولید الاندلسی ایک شخص تھا، وہ حج کرنے کے لیے آیا تھا، تو راستے میں مصر میں بھی رکا تھا، اور جامع عمرو بن عاص کے اندر جو ہے اس کی متنبی سے ملاقات ہوئی تھی، اور کافی دیر گفتگو ہوئی تھی. تو متنبی نے اس سے کہا تھا کہ آپ جانتے ہیں متنبی کا مرتبہ کتنا بڑا شاعر تھا. تو متنبی نے اس سے ولید اندلسی سے کہا تھا کہ الا تنشدنی لملیح الاندلس، یعنی ملیح اندلس کی کچھ شاعری نہیں سناؤ گے؟ تو اس سے مراد تھا ابن عبد ربی. تو پھر اس نے کچھ شعر سنائے تھے اس کے. تو پھر اس نے ایک جملہ کہا تھا، پوچھا گیا ہے کس نے کہا تھا، کس کے لیے کہا تھا. اس نے کہا تھا لقد یأتیک العراق حبوا. ٹھیک ہے، لقد یأتیک العراق حبوا.
تو یہ جملہ متنبی نے کہا تھا، اور یہ بڑی شہادت تھی اس کے لیے، اور بڑا شاعر بھی تھا وہ، اور اس نے غزل اور وصف کے اندر شروع کے اندر اس کی شاعری مشہور تھی۔ بعد میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پھر توبہ کر لی تھی اس نے بھی، اور یہ عشق کا بھوت جب اتر گیا تھا اور ٹھڑک ان کی ختم ہو گئی تھی، تو اس وقت پھر انہوں نے شاعری کی تھی دوسری، اور انہوں نے جو غزلیہ اور وصف میں جو شاعری کی تھی اس کے بدلے میں، ہر ایک کے بدلے میں انہوں نے زودیہ شاعری کی، اور اس کا نام، مجموعہ کا نام انہوں نے کیا رکھا تھا؟ الممحصات۔ الممحصات، جی، انہوں نے اس کا نام رکھا تھا الممحصات، ٹھیک ہے۔ تو ابن عبد ربی ہی کے بارے میں اور کچھ ملیح الاندلس، کہتے ہیں؟ ہاں، ملیح الاندلس کہا جاتا ہے ان کو، اور یہ جو کہا تھا یہ متنبی نے کہا تھا، ٹھیک ہے، متنبی نے کہا تھا ابن عبد ربی کو، انہوں نے بڑے بڑے علماء سے پڑھا تھا وہاں، اور انہوں نے ایک کتاب پھر یہ عقد الفرید جو کہ 3 مجلد کے اندر ہے، اور قاہرہ کے اندر یہ چھپی تھی، تو قاہرہ کے اندر چھپی ہے 5 جلدوں کے اندر، ٹھیک ہے، قاہرہ میں 5 جلدوں میں چھپی ہے، ٹھیک العقد ہے۔ الفرید انہوں نے جو ہے علی نہج عیون الاخبار، ہاں، عیون لکھا، ہاں ہاں، وہ بھی پوائنٹ ہے کہ انہوں نے جو یہ کتاب لکھی ہے یہ، اور ابن قتیبہ کی جو عیون الاخبار ہے اس کے طرز پر یہ کتاب لکھی ہے، جی جی بالکل، بہت اہم ہے یہ بھی، کہ عیون الاخبار کے طرز پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے نام اس کا الگ تھا، بعد میں یہ جو ہے الاشبیہی جو ہیں ایک شخص جن کی کتاب ہے المستطرف فی کل فن مستظرف، انہوں نے بعد میں آ کر کے اس کے اندر جو ہے فرید کا لفظ بڑھایا تھا، تو بعد میں العقد الفرید اس کا نام ہوا ہے، جی جی وہ ہے۔ اور اسی کتاب کے بارے میں صاحب ابن عباد نے جب اس کو خبر پہنچی تھی، تو صاحب ابن عباد نے اس کتاب کو بارے میں اس کو معلوم ہوا، تو اس نے سوچا کہ بڑی اہم کتاب ہوگی، تو اس نے وہ مشتاق ہوا اس بات کا کہ اس کے پاس یہ کتاب ہو، جب آئی اس نے پڑھ کے دیکھا تو اس کے بارے میں اس نے دیکھا کہ اندلس کے بارے میں، اس نے سوچا تھا کہ اندلس کے بارے میں کچھ ہوگا، لیکن اندلس کے بارے میں اس نے کچھ نہیں لکھا، صرف مشرق کے بارے میں لکھا تھا، تو انہوں نے پھر یہ کہا تھا، جملہ کہا تھا هذه بضاعتنا ردت ردت الینا، الینا۔ تو یہ جملہ کہا تھا، یہ پوچھا گیا ہے ایگزام میں اس لیے بتا دیا ہے، تو ام، کیونکہ اس میں اندلس کے بارے میں اس نے کچھ نہیں لکھا، مشرق کے بارے میں لکھا صرف، مغرب، اندلس مغرب میں پڑتا ہے، چلیے اس کے بارے میں کافی ہے آج۔ ولد في البصرة وعاش في العراق، روي الشعر عن الاسماعی وخلف الاحمر والمفضل الضبی، مشہور سوال ہے، اور کچھ مطلب اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، تو یہ کون ہے آپ کے؟ بصرہ میں پیدا ہوئے ہیں، عراق کے اندر جو ہے زندگی بسر کی ہے، اور انہوں نے اسماعی سے، خلف الاحمر، مفضل دبی سے جو ہے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے شعر کی، اور طبقات الشعراء ان کی کتاب ہے۔ دیکھیے طبقات الشعراء کے سلسلے میں یہ اشکال ہوتا ہے بعض اوقات کے، طبقات الشعراء ابن معتز کی بھی ہے، طبقات الشعراء آپ کے جو ہے ابن قتیبہ کی بھی ہے، طبقات الشعراء یہ ان کی بھی ہے، ابن سلام جمحی کی، تو طبقات فحول الشعراء، لیکن طبقات الشعراء کے نام سے بھی آتا ہے، لیکن جب یہاں آپشن میں آپ کا آ جائے گا ابن سلام الجمحی، تو اگر قتیبہ اور ابن معتز ہیں تو پھر وہاں آپ ان کی طرف نہیں جائیں گے، ابن سلام کی طرف ہی جائیں گے، چاہے اس میں فحول ہو یا نہ ہو، کیونکہ جو مشہور ترین زیادہ کتاب ہے وہ ابن سلام جمحی کی ہے، اگر اس کا آپشن دیا ہے تو لازمی طور پر انہوں نے اسے ہی مراد لیا ہو، تو وہاں پھر دوسرے آپشن کی طرف نہیں جانا، بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو اس سے بچنا، ٹھیک ہے۔ تو ابن سلام جمحی نقد کے اندر آپ کے آتے ہیں، بصرہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، یہ 139 ہجری کے اندر، 232 میں ان کی وفات ہوتی ہے، 139 232 میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور ان کا نام پورا کیا ہے؟ کنیت ابو عبداللہ ہے ان کی، اور محمد بن سلام، ابو عبداللہ محمد بن سلام الجمحی، ٹھیک ہے، بصرہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور ان بڑے بڑی شخصیات سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور یہ ان کی جو کتاب ہے یہ طبقات فحول الشعراء، یہ بہت مشہور ترین کتاب ہے، یعنی نقد کے قضایا انہوں نے اس کے اندر بحث کیے ہیں، یہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے
نقدی نقد کے اندر بحث کی ہے. نقد کی سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے. سب سے پہلے ناقد کون مانے جاتے ہیں لیکن؟ اول ناقد ابن سلام. جب ناقد کی، انہوں نے نقد کی بحث کی ہے ویسے، لیکن وہ تھوڑی بہت ویسے وہ اس طرح کی ہے، نقد پہ ہے یہ کتاب، لیکن جو سب سے پہلے ناقد مانے جاتے ہیں وہ قدامت ابن جعفر ہیں. یہ ذہن میں رکھنا کہ اس کتاب سے ڈاؤٹ میں نہ پڑنا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ناقد قدامت ابن جعفر مانے جاتے ہیں، لیکن جس نے کتاب کے اندر اپنی ویسے ذکر کیے ہیں نقدی مباحث کو تو وہ، لیکن جو فن کی حیثیت سے جو جنہوں نے ترقی دی ہے اس کو، وہ قدامت ابن جعفر ہیں. ان کی کتاب جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، نقد الشعر و نقد النثر، اسی نام سے کتاب ہے وہ پھر. ٹھیک ہے، مشہور. تو اول ناقد قدامت ابن جعفر، و اول من یعنی بحث عن القضايا النقدية فهو ابن سلام الجماحي. تو اس طرح کی طبقات فحول الشعراء. اور ان کے بارے میں ایک چیز اور کہی جاتی ہے، سوال بھی ہے کہ کون شخص ہیں ایسے جن کی داڑھی جو ہے 27 سال کی عمر میں سفید ہو گئی تھی، سر کے بال اور داڑھی؟ تو یہ ابن سلام جماحی ہی ہے. یعنی ابیضت لحیتہ ورأسہ وکان عمرہ 27 سنہ. ٹھیک ہے. ہاں، ایک سوال اور آتا ہے کہ کہاں سے انہوں نے ترتیب دینے کے لیے شہر، انہوں نے کیونکہ شعراء کو علاقے کے اعتبار سے بانٹا ہے، ہر طبقے کے اندر 4 شعراء ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے کس کو رکھا ہے، دوسرے نمبر پہ کس کو رکھا ہے، تیسرے نمبر پہ کس کو رکھا ہے، پوچھا جاتا ہے. تو سب سے پہلے مکہ ہے آپ کا، دوسرے نمبر پہ طائف ہے، ہاں طائف، اور دوسرے سر مدینہ ہاں، ہے. دوسرے پہ وہ مدینہ ہے. سر کے نوٹس ہے نا، انہوں نے اس پہ مدینہ ہے پہلا. پہلا مدینہ ہے، اور دوسرا دوسرا مکہ، مکہ تیسرا طائف ہے، اور چوتھا بحرین ہے. بحرین. جی اچھا سر. اچھا اچھا. ہاں تو ٹھیک ہے، مدینہ کر لیجئے. پہلے میں مدینہ، دوسرے میں مکہ، اور تیسرے میں طائف، اور چوتھے میں بحرین. ٹھیک ہے، تو یہ ترتیب کے ساتھ اس طرح کر لیجئے. ٹھیک ہے، مجھے کوئی بات نہیں، ڈاؤٹ ہو جاتا ہے. سر یہ حسب ایسا ایک سوال آیا تھا اب کی بار، حسب ترتیب التنازلی. حسب ترتیب التنازلی، جی جی تو اس کے بارے میں نہیں ہوگا، کسی اور کے بارے میں ہاں جی، اور کیا بار تو اس آئے. کا حسب، مطلب. ہاں حسب تنازلی کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نیچے سے اوپر کو جائیں گے. ہاں جی. چلیے، تو یہ ہو گیا ان کے بارے میں کافی. چلیے، شاعر مجدد ناقد صحافی من مؤلفاته عبقریت عمر. تو ان کے بارے میں کافی بات ہو چکی ہے عبقریات کے سلسلے میں، اور ان کا جو پہلا دیوان تھا یقظۃ الصباح 1916 کے اندر آیا تھا، اور بعد العاصر سب سے بعد میں آیا ہے. جی کچھ کہہ رہا تھا کوئی؟ جی جی بولیے. سر تنزلی کا معنی ڈسینڈنگ ہے نا شاید. جی جی، دونوں طرح سے آتا ہے، ڈسینڈنگ بھی، یا وہ جو ہے اس طرح انکریزنگ ڈیکریزنگ کر کے بھی آتا ہے. چلیے پہلے یہ کر لیجئے، ابھی ٹائم ہے نہیں. شاعر مجدد ناقد صحافی، یہ چیزیں اس طرح کی لکھ لیجیے گا، انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں اس پہ کسی دن تفصیل سے. ناقد صحافی من مؤلفاته عبقریت عمر، جلدی بتائیے، ان پہ بات ہو چکی کافی. عقاد ہیں یہ، اور یہ 1889 میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی وفات جو ہے 64. 1964 کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور باقی چیزیں تو معلوم ہیں، ان کی کتابیں بہت ساری، بہت کئی مرتبہ ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہو چکا. ٹھیک ہے، چلیں آگے. جی، ضرب من الشعر ينظم على تقاطع وقواف معلومة بحيث لا تستفيد فيه الناظم بقافية واحدة. یہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ مختلف تقاطع ہوتی ہیں اس کے اندر، اور متعین قوافی وقوافی معلومہ، بحيث لا تستفيد فيه الناظم بقافية. یعنی قوافی تو ہوتے ہیں اس کے اندر، لیکن ایک ہی قافیہ ہو. جیسا کہ قدیم جو عمودی شاعری ہے اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ شروع سے لے کر کے ایک ہی قافیہ رہے گا آخر تک. اس کے اندر ایسا نہیں ہے، اس کے اندر ہر دور کے اندر بدل سکتا ہے قافیہ، ہے نا. تو مختلف قوافی ہو سکتے ہیں. ہاں، تو اس کے یہ موشحہ ہے آپ کا،
موشحہ جو ہے کس تھوڑی سی بات کریں گے بس اس کے بارے میں، مؤسس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ مؤسس جو ہیں اس کے محمد بن حمود، اور جو مشہور ہیں زیادہ وہ کون ہے؟ مقدم ابن معافر، ٹھیک ہے، مقدم ابن۔ اب ان کی میں نے تحقیق مطلب کی ہے، کتابوں میں بھی دیکھا ہے، وہ کیا ہے، تو ان کے تینوں نام ملے ہیں مجھے، معافر اور معافی اور بغیر نقطے کے معافا، اور سن کے بھی دیکھا ہے، تو تینوں طرح کی مجھے چیزیں ملی ہیں، سن کر بھی اور پڑھ کر بھی۔ معافی، معافا، معافر، اچھا یہ نقطہ غلط لگا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو موشحہ یہ تیسری صدی ہجری کے اندر آیا ہے، تیسری صدی کے اواخر میں، فی اواخر القرن الثالث، فی اواخر القرن الثالث، ٹھیک ہے، الہجری۔ اور عیسوی کون سی ہوتی ہے؟ نبی، بس ٹھیک ہے۔ اس کے مؤسس یہ ہو گئے، اور اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں کہ پہلے مطلع ہوتا ہے، مطلع کے بعد پھر سمت ہو گیا، غصن ہو گیا، بیت ہو گیا، دور ہو گیا، قفل ہو گیا، خرجہ ہو گیا، یہ تمام اس کے اجزاء میں شمار ہوتے ہیں۔ اجزاء ان کو یاد، اجزاء ضرور دیکھ لینا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جز کو یہ الگ سے دے دیا تو پہچاننے میں مشکل نہ ہو، اس لیے یہ اجزاء ان کو دیکھ لینا جی۔ اور ان کے بارے میں خاص چیز، تیسری صدی کے اندر آئے ہیں موشحہ۔ ابن عبد ربی ہی بھی آپ کے موشحہ کے مخترعین میں ہی آتے ہیں، مطلب انہوں نے بہت لکھا ہے اس پہ۔ اور ابن خفاجہ وغیرہ جو ہیں مشہور ہیں، ابن خفاجہ، ابن بقی، یہ لوگ جو ہیں، ابن خفاجہ شاعر الطبیعہ بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ تو اس لیے ان کو یاد رکھنا، موشحات میں بڑا نمایاں نام ہے ان کا۔ چلیے، شاعر حجاء فارسی الاصل عاش بالبصرة اکثر بالتشبیب بالنساء والحجاء، تو آپ جانتے ہیں کہ فارسی الاصل ہیں، بصرہ کے اندر ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور انہوں نے تشبیہ بہت کی ہے، ان کے پاس لڑکیاں آیا کرتی تھی اپنے بارے میں شاعری کرانے کے لیے، تو یہ کیا بھی کرتے تھے۔ نابینا تھے، بچپن سے ہی اکمہ کہا جاتا ہے، یعنی پیدائشی نابینا تھے یہ، لیکن جو وصف نگاری کیا کرتے تھے تو بینا جو لوگ ہیں ان پر یہ جو ہے لے جایا کرتے تھے، فوقیت لے جایا کرتے۔ سر تو یہ بشار کون بن ہے؟ برد، ہاں، تو بشار بن برد ہے یہ آپ کا، بشار ابن برد جو ہے بصرہ کے اندر پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بشار ابن جی برد۔ سر۔ تو لیکن اس کے بارے میں انشاءاللہ سوال آتے رہیں گے، تو ڈسکس اس وقت کر لیں گے اس پہ، کیونکہ ابھی مجھے جلدی سے کلاس ختم کرنی ہوگی، 25 کوشچن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بشار کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ جانتے بھی ہیں، انشاءاللہ اگلی بار جب آئے گا تو تفصیلی اس پہ گفتگو کریں گے۔ من كبار شعراء العرب امتدح سيف الدولة ثم كافورا ثم عزل الدولة، كان متكبرا شجاعا طموحا محبا للمغامرات، معظم شعره في الحكمة وفلسفة الحياة، یعنی عرب کے عظیم شعراء میں کون ہے جس نے سیف الدولہ کی، پھر کافور کی، پھر عزل الدولہ کی مدح کی، کا متکبر تھا، وہ ابو طیب بہادر تھا۔ تو المتنبی۔ ابو الطیب المتنبی آپ کا یہ شاعر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے شامی شاعر ہے، شام کے اندر وہ کوفی بھی آ سکتا ہے تو کوفہ پہ جائیں گے، شامی آتا ہے تو شامی پہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ بعد میں ہوگی اس پہ۔ من القائل ان من الشعر لحکمہ، تو مشہور قول ہے، کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ان من الشعر لحکمہ، شعر جو ہے حکمت ہے۔ اور 24 نمبر پہ ہے، ادیبۃ عاشت فی مصر امتازت ثقافت عربیت وغربیت ساہمت فی النہضۃ الادبیہ، آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کافی۔ یہ نازک الملائکہ ہیں آپ کی، ٹھیک ہے، نازک الملائکہ ہیں، اور نازک الملائکہ جو ہیں یہ عراق کے اندر پیدا ہوئی ہیں، اور انہوں نے امریکہ کے اندر، امریکہ کی یونیورسٹی میں انہوں نے وہ فی الادب المقارن کے اندر جو ہے مطلب ڈگری حاصل کی ہے، اور بعد میں مصر میں آ گئی تھی، مصر میں رہی، مصر میں ان کا انتقال ہوا ہے، مصر میں ہی ہوا ہے نا ان کا انتقال؟ جی سر۔ جی۔ چلیے، محدث و ادیب ہندی الف بالعربیۃ والفارسیہ، اشہر آثارہ مدارج النبوہ، محدث ہیں، ادیب ہیں، اور ان کی جو انہوں نے عربی اور فارسی دونوں میں تالیفات کی ہیں، ان کی مشہور ترین کتاب جو ہے ان کی یہی پوچھی جاتی ہے زیادہ تر، مدارج النبوہ،
अब पूछी जाती, अब तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन बहरहाल नाम याद रखना। मदारिज नबुव्वह किसकी है? अब्दुल हक मुहद्दिस है। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। तो जिन शुआरा को हमने जल्दी में किया है, इंशाल्लाह उन पर बाद में तफसीली जब भी आएंगे वो, ठीक है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप लोग आगे का देख करके आइएगा।